جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ نصرت جاوید صاحب آج مجھے اس لیے بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ آج جتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جب میں اس پارلیمنٹ کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہوں اور جو آج ترمیمی بل 2023 الیکشن کے حوالے سے پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا ہے، اس پر کل نصرت جاوید صاحب نے بڑا لمبا چوڑا ایک مباحثہ کیا، بلکہ تبرہ کیا آپ نے، مطلب میں اس کو کیا کیا نام دوں اردو لغت سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ آج سچویشن یک طرفہ ہو گئی، بدل گئی۔ وہ انقلابی جن کو کل تک آپ انقلابی کہہ رہے تھے، جو سٹینڈ لے رہے تھے، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ سارے اتحادی آج آن بورڈ تھے۔ سر اللہ اکبر، مثلا اگر یہ کہ تم نے میری اگر یعنی طنز کرنے کے لیے، میرا مذاق اڑانے کے لیے کوئی گراؤنڈ بنانی تھی تو پلیز کیپ یور فیکٹ اسٹریٹ۔ میں کل کا شو میری بات تو سن لو نا۔ اچھا، میں ابھی ایک کلپ کی درخواست کرتا ہوں، میرا بھائی یعنی پروڈیوسر الرٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ نے جب سے جوائن کیا ہے ان کو پتا ہے کہ آپ نے سوائے اس کے کہ مجھے پرووک کرنے کے اور کوئی آپ کا کوئی مقصد نہیں۔ کل کا پورا شو اور بھائی میرے بڑا برائے مہربانی کل وہ بتا دیجئے کہ میں نے پھر کیا کہا تھا کہ بالآخر انجام گلستان اس پورے قضیہ کا کیا ہوگا۔ وہ کلپ ہے، نکال سکتے ہو تو نکال۔ اسد صاحب ہے تو ذرا سنائیں نصرت صاحب جو کہہ رہے ہیں تاکہ ہم بھی سنیں۔ میں عدالتی امور کے بارے میں کبھی بھی اسپیکولیٹو ہونا میرے یعنی کہ جبلت میں شامل نہیں۔ اوکے سر دیکھیے، آئین کے مطابق اگر آپ چلیں تو 25 تو گزر گئی، اب فرض کرو کہ یہ قانون منظور ہو جائے، نگران وزیر اعظم کو مضبوط بنانے والا، جو میرا خیال ہے ہو جائے گا۔ آج یعنی ٹیلی فون کی ٹلیاں کھڑک رہی ہوں گی۔ نون لیگ اتنی طاقتور ہے کہ وہ اپنے کہنے پہ یہ بل منظور کروائے۔ نون لیگ جن کی خاطر معاہدے کر رہی ہے، میں اسی جن کے بارے میں تو پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ریاست ہماری یار دیکھو، جس کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ریاست کو، تو ریاست کے تو کچھ یعنی پرماننٹ ادارے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ادارے۔ نون لیگ از سرونگ دا ریاست ماشاءاللہ۔ تھینک یو اسد صاحب کہ تسی پورا کلپ چلایا، نہیں تو نصرت صاحب نے انہوں پھاڑ لینا سی۔ سر میں بھی تے کو خدشات دا اظہار کیتا سی۔ میں نے آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کیا تھا کہ آج ٹلیاں کھڑک جائیں گی اور صبح تک چھپ کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ چھپ کے ٹھیک ہو جائے گی کہ پیچھے کہانی کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے پرانے زمانے میں وہ پہلے پروف ریڈنگ ہوتی تھی، پھر اس کو کاغذ پہ چڑھایا جاتا تھا، تو بالکل جب پریس جانے سے پہلے آپ کاپی بھیج رہے ہوتے تھے نا، تو اس زمانے میں اردو سے کتابت ہوتی تھی۔ تو آپ کی غلطی پہ نگاہ پڑی، کیونکہ میں بیچارہ تو ذلیل آدمی، میں نے ہر کام کیا ہے نا، تو کاتب کو کہتے ہیں کہ یار یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر دو۔ وہ کہتا تھا کوئی بات نہیں جی، چھپ کے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا، 1985 سے آج تک یہ دیکھتا رہا ہوں۔ صوفی تبسم صاحب کا ایک مصرع ہے کہ آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی، دیکھے ہم نے ہنگام محبت۔ لیکن یہ ساری رسوائی آپ ایک کے حصے میں ڈال رہے ہیں، کل بھی ایک کے حصے میں ڈال رہے ہیں۔ کسی کے حصے میں نہیں ڈلی۔ عرض یہ ہے کہ کسی کا بھی تم دل یوں کر کے ٹٹولو نا، یہ جو اسمبلی میں اور سینٹ میں حکمران جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے الحمدللہ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہوں تو ایسے ہوتا ہے، ان کی اکثریت کے دلوں میں جو دربار کے بہت قریب نہیں ہیں، ان میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وی آر ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ اصل قضیہ جو ہے نا عدنان، لیٹس بی ویری کلیئر، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ ایکومولیٹڈ اینگر ہوتا ہے نا کہ یار ہم کیا کرنے آئے ہیں، یہ وہ استعفیٰ دینے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ انقلاب وہاں کمزور پڑ جاتا ہے۔ ابھی لاجز ملے ہوئے ہیں اور سہولتیں ہیں، مفت۔ لیکن ہوا کیا نصرت صاحب؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک رات میں کون سی ٹلی کھڑکی، اور اس ٹلی کھڑکنے سے ٹلی کھڑکی نا، اصل شکوہ یہ تھا میرے پیارے بھائی کہ یہ جو صفحات ہے نا، 19 صفحات، سر یہ کل جب مشترکہ اجلاس بلایا گیا تو اس کے سامنے یہ موجود ہی نہیں تھے، لیکن اڑ رہی تھی کہ یار وہ ایک 230 میں ترمیم ہونی ہے۔ تو پھر جذبہ شہادت کچھ لوگوں میں لپک کے آتا ہے، اس پہ رضا ربانی صاحب کو تو آپ کو پتہ پرانی عادت ہے، یہ الگ بات ہے کہ روتے روتے وہ پھر دستخط بھی کر دیتے ہیں جب وہ اس طرح حیدر صاحب بھی، تاج حیدر صاحب بھی۔ نہیں، تاج حیدر صاحب اس طرح یہ سخت پوزیشن نہیں لیتے نا، انہوں نے کل لی تھی۔
سب سے زیادہ سخت پوزیشن کل میرے دوست میرے بھائی رضا ربانی نے لی تھی. اس نے کہا ربٹ سٹیمپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کسی کو. اس کے بعد جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب نے پوزیشن لی کہ اب یہ کیا طریقہ ہے, آپ نگران حکومت کو وہ اختیارات دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تاج حیدر صاحب نے صرف ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کا فرمانا بجا ہے کہ جو 5 میٹنگیں ہوئی ہیں انتخابی 230 ڈسکس نہیں اس ہوا. میں 230 ڈسکس نہیں ہوا. اب That's یہ it. ٹلیاں کھڑکنے سے جو فائدہ لیا وہ صرف پیپلز پارٹی نے لیا, کیونکہ جے یو آئی فے تو نظر ہی نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ میں, ربانی صاحب بھی بڑے خاموش بیٹھے تھے, تاج حیدر صاحب کاغذوں میں مصروف تھے, جے یو آئی نظر نہیں آ رہی تھی. دیکھو تاج حیدر صاحب نے تو کل اتنا اعتراض کیا ہی نہیں تھا. دیکھو 230 پہ تو سر دیکھیں 230 نہیں یار, انہوں نے صرف اس بات کی تصدیق کی کہ کامران مرتضیٰ درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو 5 اجلاس ہوئے ہیں ان میں ایک مرتبہ بھی 230 میں ترمیم کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوا. تو آج اگر 230 شامل تھا تو ان کو چاہیے تھا بھائی کہ یہ فلور آج اچانک نہیں آئی نا, رات یہ آ جو گئی. 19 صفحات ہیں یہ رات ان لوگوں کو بانٹ دیے گئے, پھر اس کے بعد ٹیلی فون کی ٹلیاں کھڑکی, اور اس پہ انہیں لے کہا دے کہ کیا کل ہوا, تم لوگوں نہیں اس پہ لے دے کیا ہوا. زرداری صاحب تو پیرس بیٹھے ہیں, تو واٹ از دا لے دے, کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا. پیرس ملک سے باہر ہیں, سمجھا شاید پیرس. میرا خیال میں پیرس ہیں, ہم غلط بھی ہو سکتا ہے, جہاز میں بھی تو کر سکتا ہے. اچھا نہیں ہو سکتا ہے, لیکن میرا ہو سکتا ہے. کل رات تک تو پیرس تھے سر. اچھا کل رات پیرس میں تھے, ٹھیک ہے. یعنی میری نائس ان کی غالباً برتھ ڈے تھی شاید, تو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں اپنی بیٹی. نہیں ان کو موو کرنے دینا سر. نہیں یعنی دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی, ہو سکتا ہے برتھ ڈے کوئی ساتھ کیا ہو وہ. تو یہ کل کیا, میں یعنی نہ میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں نہ ڈینائی کر رہا ہوں, لیکن میرے جیسے لے مین کو سمجھائیے کہ کل جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے جو کیا اتحادی ہونے کے ساتھ وہ کیوں کیا, اس کو فائدہ لیا ہوگا کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ کامران صاحب نے تو ایک خطاب کرنا تھا وہ کر دیا. جے یو آئی جو ہے چل ہے, جے یو آئی کے پاس بہت کمفرٹیبل ہے وہ کے پی کے میں, آ گئی سمجھ سر. رونق لگی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان میں بھی دے ہیو اے فری ہینڈ. باقی وہ آج کل گھوم رہے ہیں کہ اگر سندھ میں وہ کوئی اپنی جگہ بنا پائیں. جے یو آئی وانٹ ٹو ایکسٹینڈ دیئر ایکسٹینڈنگ ان کی آلریڈی دیکھو ہسٹورک بیس ہے, وہ پھر ہم ہٹ جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ خدشات 2 لاحق تھے سر. خدشہ نمبر 1 کہ اگر اس طرح کی بات ہوئی تو یار اگر کوئی ٹیکنوکریٹ آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشنز جو ہیں وہ 90 دنوں سے بھی زیادہ چلے جائیں, اور اگر 90 دنوں سے بھی زیادہ چلے جائیں تو مسلم لیگ نون کا تو عالم یہ ہے کہ اپنا یہ حال کے دل ہار چکے, لٹ بھی چکے. وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کی خاطر اپنی سیاست تباہ کر لی. نہیں سر, یہ دیکھنا کل بھی اس جملے سے اختلاف تھا مجھے. سر قربانی دی, خدارا کسی کی قربانی کو خودکشی نہ کہا کریں سر. کس کی خودکشی؟ نہیں میں نے خودکشی کا ابھی لفظ استعمال کیا ہے. قربان تو تسی تو آپ کے بیڑا غر کرتا سے. نہیں وہ تو میں نے کل کہا تھا. کل آپ نے قربانی کو خودکشی کہہ دیا. تو رات گئی بات گئی. میں بھی وہ کلپ نکلوا یہ سکتا کہہ رہا ہوں ہوں. اب کل سے میں تیاری سے پیدا کروں گا. کل سے میں بھی ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یار اس لیے کہ ہم پھر آگے بڑھیں گے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے ہاں ایک کمیونٹی ہوتی ہے بڑی مظلوم سی ہوتی ہے, وہ بیچارے فنکشن کر کے آ رہے تھے تھر سے, تو وہاں ڈاکوؤں کے گروہ نے انہیں روک لیا. تو ان بیچاروں نے وہ گھگرا سا اٹھا کے یہ کہا کہ کسی طرح ربوئیں لٹے پٹے آیا. تو جہاں تک تو پاکستان مسلم لیگ کا عالم ہے نا, وہ تو پہلے ہی ہم تو ربو ہو گئی, مر بھی چکے. ٹھیک ہے, کم آن دا پوائنٹ. پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ تھا 2. نمبر 1 یہ کہ کوئی ایسی فضا نہ بنے کہ ان اختیارات کے ہوتے ہوئے کوئی ٹیکنوکریٹ ٹائپ آدمی جو ہے وہ یہاں پہ وہ آ جائے, اور اگر وہ آ جائے تو اس کے بعد پھر بندوبست شروع ہو جائے گا کہ الیکشنز کو 90 دنوں سے زیادہ لے جانے کا. تو ایک تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ اپنے کارڈز اردو میں بتایا مجھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے, اس کی پیش بندی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہو. کیونکہ میرے بابو اگر 90 دنوں سے الیکشن بڑھیں گے تو ان کی جو نصرت جاوید صاحب, میں آپ کے تجربے اور آپ کے تجزیے کو چیلنج نہیں کر رہا, مجھے ذرا اردو ترجمہ کر کے سمجھائیں. یہ امینڈمنٹ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ الیکشن اب 90 دن کے بعد ہی ہوں گے. ابھی تک یہ جو آج جو ابھی تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے.
then why they need such type of amendment to strengthen the prime minister caretaker? Sir, खुद justify कर देना, सुनने वाला भी ये सवाल इस सोच रहा तरह ये हुआ है कि पहले ये अलग अपने तौर पर ये कानून जो ओरिजिनल शक्ल में था उसमें निगरान हुकूमत को ऐसे अख्तियारात दिए गए थे जो कि एक बाकायदा मुंतखब और बाख्तियार वजीर आज़म को मिलते हैं। ये अलग बात है, जैसे मैं कल भी कह रहा था और आज भी रिपीट करता हूँ कि वैसे हमारे वजीर आज़म के पल्ले क्या होता है। अच्छा, ये लेकिन हुआ ये है कि अब जो इन्होंने इस वक्त ये कंसीड किया है कि वो एक अंग्रेजी में लफ्ज होता है प्रोवाइजो, उसका सीधा साधा मतलब है, क्योंकि पहले जो है ना ये था कि ये जो सेक्शन 2 है ना 2030 का, इसके तहत कि केयर टेकर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, just dare to do affair and nothing else, sir. ये कहते हुए उन्होंने कहा हाँ अलबत्ता जो हमारे पहले से मौजूद मुआहदे हैं जिनमें जाहिर है सर फहरिस्त IMF के साथ जो हमारी डील हुई है, अभी दूसरी किस्त आनी है, उसके लिए फर्ज करो उन्हें बिजली की कीमत बढ़ानी हो, गैस की कीमत बढ़ानी हो, तो कोई भी शख्स अदालत में जा सकता था कि जी ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इन्होंने कैसे ये फैसला कर दिया। ठीक, इसके अलावा जो कल भी हम आपसे बात कर रहे थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी तज़किरा कर दिया ना, जो SIF मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसमें एक और जो अहम तरीन बातें हैं कि हमारा बिल्कुल लो हैंगिंग एक है ट्री, वो ये है कि जी UAE की और सऊदी अरब की हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, और माइनिंग में भी है सच। खैर चले माइनिंग में भी, तो अगर फर्ज करो उसके लिए मुआहिदा साइन करना होता तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो है तो केयर टेकर गवर्नमेंट उस पर दस्तखत ना कर पाती। समझ गया मैं। आप शिकवा ये था इन लोगों को खुदा के लिए कि भाई नजर बज़ाहिर आप माकूल वजूहात की बिना पर निगरान वजीर आजम के अख्तियार बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप हमें इस काबिल भी नहीं समझते। हम सेनेटर हैं, आप पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला के हमें कहते हैं कि भाई इन बुनियादों पे हम ये अख्तियार दे रहे हैं, साथ में माथा ठिनका के नाम चल गया कि ये अख्तियारात देने के बाद डार साहब आ जाएंगे। आपने एक पॉइंट दिया कि पीपल्स पार्टी को खदशा था कि 90 रोज से न बढ़ जाए। आपका ये मानना है कि पहले ड्राफ्ट और दूसरे ड्राफ्ट में फर्क है प्रोवाइजो का, इस प्रोवाइजो ने मशरूत कर दिया गया, मशरूत कर दिया, बट हाउ दिस सेंटेंस दिस वर्ड इंश्योर कि अब 90 डेज में इलेक्शन होंगे सर। इंश्योरिटी तो ये भी नहीं दे रहा ना सर। अभी भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये इंश्योर कर रहा है, लेकिन ये देर लगा रहा है, ये यकीनी नहीं बना रहा। मान जाओ ना कि पीपल्स पार्टी मेक सम कंप्रोमाइजेस ऑन दिस। तो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया ना, रूलिंग पार्टी ने भी कॉम्प्रोमाइज किया ना। एक तो प्रोवाइजो लगा दिया, मशरूत कर दिया, हाँ, दूसरा डार साहब के बारे में अभी इतना यानी मुसर नहीं रहे हैं। लेकिन तीसरी बात जो कंसीड हो रही है, देखिए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे जहन में रखना बात, आइंदा 6 से 7 महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थर के शहर इस्लाम कोर्ट से छोर और फिर मीरपुर खास तक रेलवे लिंक अपने वसाइल से, सिंध गवर्नमेंट के वसाइल से बना रही। सिंध गवर्नमेंट तो रहेगी नहीं 12 अगस्त के 10 अगस्त। यार तो अगर वो फेडरल गवर्नमेंट रोक देती, अब नहीं रोक पाएगी ना, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हो जाएगा ना। यू आर स्टिल नॉट गेटिंग। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स और एक्ट्स हैं बाबू, जो कि एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जब कैटेगोरिकली कह दिया गया ना, वो सर दिस इज व्हाट यू गेट। मैं आसान कर देना ना, मैं तो उर्दू का बंदा ना सर। तुसी कह रहे हो कि तरक्याती काम दे विल कंटिन्यू, भाई साहब वो नहीं रुकेंगे, आप यही कह रहे हैं। वो स्कीम जो पहले एक्ट ने या ये वो फ्लांट भाग या सूबाई असेंबलियों से या कौमी असेंबलियों से मंजूर हो चुकी है, उसके तहत जो काम हो रहा है उसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। सर टाइम भी आप अभी तक बात नहीं, तो है, आप जो है आपने दरअसल ये किया है कि आपने अपने प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी को जितना आपने मुझे कन्विंस किया इतना ही पीपल्स पार्टी वालों को इससे ज्यादा किया गया होगा। किसने किया है? उनको जाहिर है हुकूमत वालों ने किया, और उन लोगों ने किया जिन्होंने ये सब कुछ करके उनकी सारी बातें मान के किया होगा। दोबारा नहीं बहुत सारे पैगाम्बर होते हैं, कुछ जरूरी नहीं होता खाली। और असल बात आखिर में एंड गेम जो है, जैसे मैं आपको कल भी कह रहा था, अभी भी डार साहब के चांसेस को माइनस ना करो। मैं क्या कह रहा हूँ सर, आप ये बात करते हुए शायद कुछ लम्हे कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं। देखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिटिकल है। ये कब वाकया हुआ है?
किस दिन? नहीं किस दिन? नहीं ये कब हुआ था? अगस्त 1947 को सर। 14 अगस्त 1947 को मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क का क़याम हुआ था, हमारा आइन तो नहीं बना था उस तो ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆ ਨਾ ਸਰ। नहीं जमहूरी तो ना हुआ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ उधर चला गया। भैया। वो तो ये कि एक नए मुल्क का क़याम अमल में आया, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। नहीं, मैं लेकिन तो जमहूरियत तो नहीं आई थी ना। लेकिन जमहूरियत खतरे में है ये मैं सुनता हूँ। आपने तो कहा जमहूरियत है ही नहीं, आप तो सिरे से मुकर गए। अब मैं आप भी इसरार करो, हमारे यहाँ जमहूरियत नाम की एक चीज़ है, मतलब जैसे मैं एक इंसान नुमा चीज़ हूँ इसी तरह की एक चीज़ क्योंकि है। टाइम बार बार मुझे इसहाक डार के चांसेस क्यों लगते हैं आपको? क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप इग्नोर ये करते हैं। देयर इज अ पॉलिटिकल कैपिटल विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बिल्कुल है। और हमारे मुल्क में तो वो रिएक्शन आएगा ना, नहीं, एक इलेक्शन रिएक्शन आया ना। अरे सर, एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, एक रूलिंग पार्टी एक का जमाने में खान अब्दुल कयूम खान साहब का 32 मील लंबा जुलूस निकला था, उसके चंद दिन बाद 58 में अयूब खान का मार्शल लॉ लग गया था। एक जमाने में बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब बहुत मकबूल हुआ करते थे, 4 अप्रैल हो गया था। और सर अब मेरे क्या करें? मेरे ख्याल तो में नुसरत इसलिए जावेद साहब मार्शल लॉ की बातें रहने दें आप। नहीं वो तारीख अबे यार का- मार्शल लॉ की जरूरत ही नहीं है। 2017 में मार्शल लॉ लगा हुआ था, वो ताहियात में हाल बैठा हुआ है। मार्शल लॉ लगाने की तो जरूरत ही नहीं। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। खुदा का वास्ते क्या डेवलपमेंट बात ऑफ कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल फोन है ये। नहीं ठहरा डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट नहीं सबको पता है कि तुम्हारा गला कैसे घोटना है। 100 तरीके आते हैं, 100 ढंग आते हैं, और यही अच्छे हुक्मरान की खूबी होती है कि तुम उसके गुलाम भी रहो। अच्छे हुक्मरान की कि अच्छे रियासत वाले की? नहीं, अच्छे हुक्मरान की। हुक्मरान वही होता है जो बेहतरीन जालिम हो, सर मुझे लगता जिसका है देखें, कमांड एंड कंट्रोल हो। दैट इज व्हाट इज गवर्नेंस। उस चीज गवर्नेंस की का मतलब खैराती इदारा नहीं खोलना होता। नुसरत जावेद उस चीज की मुखालफत कर रहा है जिस चीज की डिमांड जमहूरियत करती है। एक पेज हम रो तंग हो गए। एक पेज, कौन सा पेज? एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट एक पेज पर हो। ये कहाँ होता है जमहूरियत में दुनिया में? कि पाकिस्तान की जमहूरियत में तो हाँ, तो फिर अब तुम कहाँ आ गए जब मैंने कहा कि कब से है? नहीं ये क्या बात कर रहे हो? अभी जब मैंने कहा कहाँ है जमहूरियत? टाइम मुख्तला इसहाक डार के चांसेस क्यों? वाई आपको क्यों उस पर फोकस क्यों? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो ये नाम बहुत सोच समझ के आया है, ऐसे नहीं आया। तो वो जो रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो आएगा ऑफ कोर्स। Who cares? सर एक सवाल है, Who cares? बड़ी 2017 में जो हुआ, क्या कुछ हुआ? आरटीएस बैठा, क्या हुआ था? बिलाखिर एक्सटेंशन को इज्जत दो। वोट को इज्जत नहीं, बिलाखिर मैंने कहा अच्छा ना क्या करो ना यार, क्यों मेरे यानी कि दिल जलाने की बात करते हो? रोज आने की बात करते हो। एक सवाल रह जाएगा सर ब्रेक से पहले बात सवाल करो। बड़ा अहम है। ओ यार छोड़ो। नहीं सर सवाल इस सवाल अभी करना है या ब्रेक के बाद इस- करना है? मैं- अच्छा जी जी फरमाइए सर ऑल ईयर्स। एक सवाल आया है हाँ कि इस सारे प्रोसेस में जिसका आपने कल भी जिक्र किया और आज भी जोश खिताब फरमाया आपने, नवाज शरीफ इररेलेवेंट है, ठीक है ये बात? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर नवाज शरीफ, देखो एक बात मत भूलो, डार साहब का जिक्र आता है सर हैं? सर तो नवाज शरीफ जो हैं गुज़श्ता 20-25 दिनों में कहाँ हैं से ज़्यादा यूएई में हैं। दुबई से तो वहाँ उनकी दूसरी बेटी भी है ना, वो क्या है वो? उनकी बहू। थैंक यू वेरी मच। एक हेलो मेरे को ब्रेक ला हेलो ये दो बार ट्रैप हो गए। हेलो आई थिंक आई हैव टू टेक ब्रेक, थक गया हूं मैं, ट्रैप हो गए। बात करेंगे आई थिंक इलेक्शन और इस बिल पे भी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नुसरत जावेद साहब। मेरा तो था दिल कि हम इस पे बात करें, बट क्योंकि बाकी हमारे पास सेगमेंट भी है, उसकी खबरें भी ज़रूरी हैं। पंजाब की सियासत मरकज़ रही, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी लाहौर आना पड़ा इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए। पंजाब की सियासत बड़ा फोकस होता है, एक किरदार है, बड़ा नाम है सियासत का, परवेज़ इलाही साहब। क्या बना उनके साथ? डट के खड़ा परवेज़ इलाही। भाई एक होता है हर आदमी की जिंदगी में कुछ मकाम आते हैं जहाँ पे उसको बड़े बुनियादी फैसले लेना पड़ते हैं, ठीक? मेरा
मेरी बदकिस्मती है, मैं इस मामले में बात करते हुए ज़रा थोड़ा सा मुझे हजाब आएगा, क्योंकि मेरा इस ख़ानदान से बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। वजह उसकी सीधी सादी मैं बता देता हूँ। मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, और मैं हबीब जालिब, गवर्नमेंट कॉलेज? जी हाँ, मैं हबीब जालिब साहब का चमचा था। और बहुत सारे लोगों की तरह के, जी इस्लाम नहीं सर, ये वो रीगल कभी कभी खड़े होते थे, लाहौर का मौसम अच्छा होता था तो कहते थे कि आज मौसम बहुत सुहाना है, मुझे मेरे बूर्जवा दोस्त के पास ले जाओ और कुछ रकम लाते हैं, वे अय्याशी करेंगे। तो वो मैं उनको चौधरी ज़हूर लही के यहाँ ले जाता था। तो मेरे में तो इतने, मैं सलाम करके बाहर खड़ा हो जाता, तो वहाँ चौधरी शुजात वगैरह साहब और बाकी लोगों से हेलो आया, जो हमारे, ठीक है जी, इनसे यानी सलाम दुआ किया। उसके बाद चौधरी साहब जो हैं वो 85 से यहाँ आ गए, चौधरी शुजात साहब रुकना आके, तो ज़ाहिर है कि एक वो पुरानी राह रस्म और ये बहुत बड़े मज़ादार आदमी हैं, तो उनकी वजह से परवेज़ साहब के साथ भी बहुत रही। इन दोनों के अंदर जो है ना एक डिवीज़न थी ख़ानदानी एतबार से, कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी ना वो चौधरी शुजात साहब के पास होती थी, और टैक्टिकल जो होती है ना मनूवरिंग, वो सारी परवेज़ साहब। यू नो, इट वाज अ ब्यूटीफुल डिवीजन ऑफ लेबर। और बड़ा इनका बड़ा बहुत इत्तेफाक रहा। बहुत इनका रहा, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जैसे फैमिलीज़ में होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, इस चक्कर में नहीं पड़ते। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं इंस्टिंक्टिवली ज़्यादा वाकिफ़ हैं चौधरी शुजात साहब के मुकाबले। परवेज इलाही ऑन ग्राउंड सिचुएशन से ज्यादा वाकिफ हैं। जी हाँ, फिर भी डट के खड़े। आप अगर रिकॉल मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ सर, मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर वो मेरी इल्तिजा सुन लीजिए। मुझे तो उन लोगों तक रसाई हासिल नहीं है जिनके पास सब मालूमात होती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने भी कुछ सर्वे करवाया है, तो उनमें उनकी मकबूलियत जो है, किनकी? चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, सर इस वक्त वो जिन हालात में हैं उसको जहन में रखते हुए उनकी इस वक्त मकबूलियत पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में 2 पॉइंट ज़्यादा है। ये मैं आपको बता, वो लैपटॉप बांट के थक गए। भैया मैं तो तुम्हें एक सर्वे के नताइज बता रहा हूँ, वो चाहे किसी ने घड़े सर्वे को अफगानिस्तान तो नहीं हुआ ना, बस सर्कमस्टांसिस तो आप साफी हैं, सर्कमस्टांसिस तो एनालिसिस करें ना। आपको सामने मैं पेपर रख देता हूँ। बात ये है कि जब ये बात हो, यार तुसी जो भी कह लो, चौधरी डट के खलो गया। वैसे डट के खलो गया। अच्छा, उसके मुकाबले में आप तुम कंपैरिजन करो तहरीके नहीं, कंपैरिजन से पहले एक सवाल है मेरा। आपने क्लेम किया है कि परवेज इलाही को सूरत हाल से बड़ा बाखबर है। मैं ये कहता हूँ कि चौधरी ज़हूर इलाही साहब की, सुने मेरी बात, उनकी जो सियासी वरासत है उसमें टैक्टिकल चीज़ों को, हल्कों की सियासत को, हु शुड बी प्लेस्ड वेयर, यहाँ पे जीतने हारने ये वो वाला क्या चक्कर मुझे है। आप सही कह रहे होंगे सर, पर मुझे हजम नहीं हो रही बात। मैं आपको चौधरी, नहीं हो रही तो आप मैं मुझसे क्या उम्र में बड़े होंगे सर। चौधरी परवेज इलाही की जो मैंने भाई उम्र में बड़े होने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप ज़हीन भी हैं। नहीं, मैं चलो आपकी ज़ानत आपकी मेहरबानी है, मैं नहीं कर रहा, बट सवाल ये है, मैंने जिस चौधरी परवेज इलाही को देखा, परवेज मुशर्रफ से शुरू करें और पीपल्स पार्टी तक आ जाएं, फिर पीपल्स पार्टी से शुरू करें और इमरान खान के मई 2022 तक आ जाएं, यार वो परवेज इलाही कैसा बाखबर है जो कल तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा था, जो हर मौके से भरपूर फायदा उठाता रहा। वो आके अभी आपका क्या ख्याल है कि यानी को लड़ाई नहीं हो तो जेल आना को, तो जेल आना जाना लगा रहता है, क्या हो गया? परवेज इलाही का तो कभी नहीं लगा रहा। अरे क्या बात कर रहे हो, भुट्टो साहब के जमाने में कितनी मरतबा हुआ, बेनजीर मोहतरमा के जमाने में 38 साल 40 साल पुरानी बात, आदत नहीं रहती ना सर, बदल जाती है। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, ये हो जाता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि अगर वो इसी तरह डटे रहे तो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो क़यादत का खल्ला पैदा हो रहा है वो इवेंचुअली इनके काम आएगा। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आपको इनकी सूरत में नजर आ रहा है? पंजाब में अगर वो इसी तरह डटे रहते हैं, देखो ना, आप उन पे मुश्किलात का आलम देखो ना, कि अदालत को खड़े होकर कहना पड़ता है ये 3 IG हजरात इनकी तनख्वाह भी रोकते हैं और 50-50 हज़ार का जुर्माना, डट के खलोता है ना, छुपे आते नहीं होया ना।
سر لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے اس کے پیچھے مونس الہی کا ہاتھ ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ آدمی کے اپنے تجربات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. مونس الہی بیچارے کے اگر وہ ڈٹنے کے لیے یہ کہ اپنے والد صاحب کوئی ماشاءاللہ چکی مجھے بتائیں پھسوانی تحریک انصاف یار کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے چکی پھسوائے گا. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ عام طور پر سر بیٹا آگے بڑھ کے تحریک کرتا ہے کہ انصاف میں بیٹا تو خیر بات تحریک انصاف کے جو اپنے جن کو ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ تو ایک ایک دن میں بھاگ گئے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ خلا میں پھر رہتا ہے کہ یار جو بھی ہے بہرحال جٹتا پتر کھلوتا رہا نا یار. یہ کیسی بصیرت ہے آپ کو جب سامنے نظر آ رہا ہے کہ دیر از نو پی ٹی آئی ان اپ کمنگ الیکشنز اور وہ جیل میں پڑے ہیں. نہیں پی ٹی آئی وداؤٹ عمران ہیز ٹریمنڈس فیوچر. اگر یہ آپ کے بارے میں محسوس وداؤٹ ہو ذرا کہ آپ نے غداری نہیں کی. اردو ترجمہ وداؤٹ بغیر عمران خان کے بغیر عمران خان کے بھائی عمران خان صاحب جیسے نواز شریف کے بغیر چیئرمین کے پارٹی کیسے چلے گی سر؟ جیسے بغیر نواز شریف کے مسلم لیگ نون چلی تھی 2017 کے بعد نہیں سے تھی علی نون لیگ اور نہیں اچھا نون لیگ کتنے تھے وہ کتنے میرے لیگ کتنے تھوڑی ویسے میں کہنے لگا سر پاکستان ایک میں وہی تو کہتا ہوں پاکستان دیا موجہ کمال بھی کر دو بادشاہ. سر حد ہو گئی. نون لیگ کا ایک جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے ان کا جو ایک ووٹ بینک ہے ان کا جو ایک روٹس ہیں دے ٹوٹلی ڈفرنٹ یار. اس ملک کو ڈیولپمنٹ دی لوگوں کو نوکریاں انہوں نے اپنے طور پر کینسر اسپتال دیا. انہوں نے اپنے آپ آج بھی جائیں شوکت خانم اسپتال اس کی پھٹی پہ لکھا ہوا ہے وہ جو سنگ. یار پھر وہی بات ہے ادھر وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں ابھی تک ان کی شہرت کو آپ 2-3 باتیں ان کے بارے میں جو مشہور ہیں یار بندہ سادہ ہے لوگ ایسے ان کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. دوجا یار جو بھی ہے گال بندہ ایماندار ہے. کیا وہ ڈیمیج ہوا ہے؟ میں آپ مجھ سے عمران خان کی تعریف سن سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میں تو پہلا اینکر تھا ماشاءاللہ انہوں نے نفرت میں نکالا تھا. بٹ دا فیکٹ از آئی ایم اے رپورٹر آئی ایم اے جرنلسٹ. آپ کہتے ہیں کہ سیاسی قد چودھری پرویز الہی کا آج شہباز شریف سے بڑا ہے. میں اس کو ریپلیس کرتا ہوں. کیا وہ نواز شریف سے بڑا ہے کہ پنجاب میں؟ کچھ لوگوں کی رائے کے سرویز کے مطابق اور ان کے سرویز کو جنہوں نے کروایا ہے سنجیدگی سے لینا چاہیے. بس میں اس ایسو اگے میری جان جاندی ہے ایس عمرے ان ذلیل نہ کراؤ. آج کل ہبس بہت ہے. وہ تو جیل میں ان کو فکر ہونی چاہیے نا. نہیں تسی تے اسی بیٹھے ہو. وہ نہیں علی بیٹھا ہوا ہے نا. گل سنو اس کے بعد سر تسی جیڑی بصیرت دی گل کر رہے ہو بھی بندہ نہ بصیرت کی بات کرنا ہی تو پاگل پن ہوتی ہے. حد ہو گئی یار. بندے کو واٹس ایپ پہ یہ میسج آئے گل کرو اگے سے جاؤ اپنا اے سی تم سیٹیوں مار دو. پرویز الہی ابھی تک ٹھیک کھیل رہے ہیں بقول نصرت جاوید. میرا اپنا میں اصرار کرتا ہوں کہ اگر ان کے بارے میں یہ تاثر نہ جائے کہ انہوں نے ان کو دغا دے دی انہیں چھوڑ دیا تو ان کا قد اور بڑھے گا کہ یار اپنا خاندان بھی چھوڑ دیا بھائی بھی چھوڑ دیا اس عمر میں اذیتیں بھی کاٹ. میرے پروڈیوسر نے پھر مجھ پہ سختی کر دی. ایک سوال سلطان رائی بن جان گے نا کہیں ڈٹ کے کھلوتا کہ میرا بھی کوئی دشمن نہ ہو تو یہ وہ سارا وہ فٹ ان ہوتا ہے نا. جٹ دا کھڑاک اور یہ اور سر 30 سیکنڈ میں جواب چاہیے. پنجاب کے اندر نون لیگ کو پولیٹیکل خطرہ ہے تحریک انصاف سے. پیپلز پارٹی بھی وہ خطرہ ہو سکتی ہے پنجاب میں. ناٹ ساؤتھ پنجاب ٹو این ایکسٹینٹ بٹ ناٹ گریٹ ایکسٹینٹ. میں لیکن چونکہ فیلڈ میں نہیں گیا ہوں آئی کین اونلی اسپیک وتھ سم کانفیڈینس. پنجاب کے الیکشن دلچسپ ہوں گے بھلے یہ جو صورتحال جو چل رہی ہے. او زبردست ٹکا کے ہوگا. ٹکا کے ہوں گے. اللہ کرے ٹرن آؤٹ بھی ٹکا کے. بریک لیتے ہیں اور بریک ٹکا کے ہوگا. اچھا یہی تو پھر کمال ہے یار. تب میں دسنا پہ 2017 چسی بہت کچھ سیکھ لیا یعنی ریاست پاکستان. بڑے معصوم ہیں نصرت جاوید. جس ریاست نے 75 سالوں میں غلطیاں دہرائی ہوں. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نصرت جاوید سر مینو بریک نہ لینی پہنی مینو بھی جسٹیفائی کر دینا تھی. بریک لیتے ہیں ناظرین. ساؤتھ پنجاب پہنچ گئے تو رحیم یار خان سے ہم ذرا سندھ کی طرف نکلیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. نصرت جاوید صاحب سندھ کی سیر کرتے ہیں سر. جی بھیا. سر سندھ میں نئی اپوزیشن لیڈر ایم کیو ایم. جی جی. تو آپ کو لگتا نہیں پیپلز پارٹی سندھ سے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو نہیں آؤٹ ہوئی. یہ تو اصل میں یہ محفل لوٹی گئی ہے پی ٹی آئی سے. سوری پی ٹی آئی. ہاں پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی کیونکہ 9 منحرف اراکین جو ہیں انہوں نے بھائی سوئچ کر لی اپنی دوری اختیار کر لی. ہاں برضا رغبت
बखुशी, क्योंकि आज का प्रेशर तो यानी बकौल आपके, हम तो जमहूरी मुल्क में रहते हैं। बकौल मेरे क्या, हम जमहूरी मुल्क में रहते आपने ये कहा है, मैं कायम हूँ इस बात पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी बात पे कायम रहते हुए जो है मेरा अपना ख्याल है कि MQM को पैम्पर करने की ज़रूरत है। उन्होंने इशू बनाया हुआ ना आबादी का, हाँ आज वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, सुना है एक और मुलाकात का वादा भी हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ठीक। मुझे ये फील हो रहा है कि वो जिन साहब को आप समझ रहे थे ना कि रेलेवेंट हो गए हैं, तो मैंने आपको कहा कि वो UAE में क्यों बैठे हुए हैं फिर। नवाज शरीफ साहब, जी जी। आम तासुर ये है कि जैसे वो 90 रोज़ से इलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ज़रा इस ज़मीन में भी वैसी ही तेज़ी दिखाएं जैसे 2017 में मेरे बारे में दिखाई गई थी। एंड यू नो अबाउट हू। सर 15 जो जेरी डेमोलिशन है, नहीं 15 महीनों में तो कोई तेजी नहीं, वो हुई। 15 महीनों में एक साहब वो विकेट के दोनों जानब भी तो खेल रहे थे ना। वो सर वो साहब ने गए 8 महीने हो गए। नहीं, 8 महीने, देखिए अरे 8 महीने में भी 4 महीने आपको मुतालबा करना पड़ा कि प्लेइंग मैं आज भी आपसे कहता लेवल हूं प्लेइंग दिया जाए कि मेरे ब्रदर अदनान, इस मामले में कभी हम बहुत संजीदगी से बात कर सकते हैं। जो मैं आपको दूसरे सेगमेंट में जो इल्तिजा कर रहा था, मैं समझता हूँ दरी इसना 9 मई का वाक़या न हुआ होता तो रेन और शाइन को रोक ही नहीं सी सकता। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने बहुत ये हो गई। कहा था कि अगर परवेज, यार देखो सियासत बड़ी डीप गेम होती है, लफ्ज़ों को इस तरह नहीं करते। ये काम है यानी ट्विटर पे कहानियां बनाने वालों का। हम बैठे हुए रेगुलर मीडिया, सर इफ एंड बट के साथ बात होती है। मैंने अर्ज ये किया है कि चौधरी परवेज इलाही के बारे में ये तासुर न जाए कि उन्होंने दगा दिया गॉट द पॉइंट। और वो डटे रहे, हाँ तो उनकी लिंक विद तहरीक इंसाफ था ना सर, लिंक विद तहरीक इंसाफ। अल्लाह ताला आपको मतलब मनमोहन सिंह ने हुकूमत की, पीछे सोनिया गांधी थी। वो यहाँ तो चलो फिर भाई था ना सर, या बेटी थी, डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप वहां का भी हवाला दे सकते हैं, वो उसमें किया सर। सिंध में PTI क्या रिप्लेस हो रही है अगेन MQM, और फिर बगैर कायद के MQM क्या लहराएगी? मेरा अपना ये ख्याल है कि ये MQM की गलत फहमी है। MQM का बुनियादी इशू ये है कि वो 2010 के बाद वो जो रहते हैं ना शहरी आबादी फलाना फलाना फलाना, जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस आई हैं, वो उनका उन्होंने साइंटिफिक एनालिसिस नहीं किया। MQM ने नहीं। यस सर, क्योंकि MQM क्या वैसे भी यानी एनालिसिस की गुंजाइश कम हुआ करती थी। वैसे इस MQM को बिना कायद के कहाँ देखते हैं MQM पाकिस्तान को? वो तो बेचारे खुद कहते थे मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। तो ठीक है ना, मंजिल है ही नहीं कोई। तो मेरा अपना ख्याल है कि आइंदा ये जो वो जैसे आबादी वाली बात कर रहे हैं, मैं आपको इंतहाई संजीदगी से बात कर रहा हूँ, फिर से ही कभी कर लेंगे। अगर नई मर्दमशुमारी के नाम पर मौजूदा इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की तो बहुत झगड़े वैसे होंगे। ECC की मीटिंग है एक, अगर 31 मई को हुई, उन्होंने 31 इशू जुलाई कर दिया 31 जुलाई को, सॉरी वो मैंने कहा था ना कि मैंने कहा 25 जुलाई को देख, अगर इन्होंने कर दिया कि हाँ जी, तो फिर मसला खाली ये सिंध की आबादी का नहीं रहेगा। सबसे खौफनाक होगा, मैं आज आपको फोरवार्न कर रहा हूँ, बड़ा खौफनाक है। पर ये हो बलोचिस्तान सकता है में, ऐसा? अरे ब्रादर, बलोचिस्तान में बहुत बड़ा इशू है कि पश्तून कहते हैं कि वी आर, हमें यानी कम काउंट किया जा रहा है। अगर ये खदशा आ गया तो क्या असम्बलियां डिसॉल्व हो गए, केयर टेकर की तरफ चले जाएंगे? मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद इन द एंड विलिंगली इलेक्शंस करवाने पड़ जाएंगे 90 रोज़ के अंदर अंदर। उससे थोड़ा आगे पीछे करके दिसंबर में कर लो, एंड नवंबर कर लो, उससे आगे ले जाने में मुझे मुश्किलात नज़र आ रही हैं। वैसे कुछ भी हो सकता है, ज़लज़ला तो किसी वक्त भी आ सकता है। ताकतवर क्या चाहता है सर? ताकतवर चाहता है कि वो ना आए वापस, बस इतनी सी बात।
अगर एज पर्सन, जैसे नहीं 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 जैसे नवाज शरीफ ना आए तो शायद खकान अब्बासी चले और बाद में अगर शहबाज आ जाते तो कोई इशू एज नहीं था। पर्सन कबूल नहीं, पार्टी फिर भी चलेगी। पार्टी तो अपनी टाइम है। हो गया यार, पार्टी अपनी है, भेजिए अक्सर बंदे असी भेजे सन ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैपनिंग्स बहुत है इस मुल्क के अंदर सियासत को लेके, यही हुस्न है मेरी जमहूरियत का। अल्लाह हाफिज।